નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। દિવસના દમદાર સમાચાર લઈને અમે આવી ગયા છે આપની સમક્ષ। હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। ભારતની ઓળખ છે વસુધૈવ કુટુંબકમ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દુનિયાના દરેક મંચ પર આ ઓળખને કેવી રીતે આગળ વધારી તે આજે અમે તમને બતાવીશું। સાથે જ વાત કરીશું કે શું 2023માં પુતિન યુક્રેન પર ફાઇનલ અટેક કરશે, પણ સૌથી પહેલા વાત નવા વર્ષે ઠંડીના પ્રચંડ પ્રહારની। શિયાળો હવે જામ્યો છે અને ઉત્તર ભારત ઠંડીમાં ઠૂંઠવાઈ રહ્યું છે। ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષાથી મેદાની પ્રદેશોમાં પારો ગગડ્યો છે। શરૂ થઈ ગયો છે શીતલહેરનો પ્રકોપ। નવું વર્ષ શરૂ થવાનું છે ત્યારે ઠંડીએ શરૂ કરી દીધી છે દબંગાઈ। હવામાન વિભાગનું માનીએ તો આ ઠંડીની શરૂઆત છે। ઠંડી હજુ પણ પડી શકે છે પ્રચંડ। उत्तर भारत में ठंडीनो प्रचंड वार। पर्वतों ने बर्फे कर्या बेहाल। मैदानों में शीतलहर थी हाहाकार। ठंडी थी ठुठवातु अर्धु भारत। उत्तर भारत हवे कातिल ठंडीना सकंजामां आवी गयुं छे। पर्वतोथी लई मैदान सुधी लोको प्रचंड ठंडीनो अनुभव करी रह्या छे। पारो सतत गगड़ी रह्यो छे अने ठंडी छे के नवा नवा रेकॉर्ड बनावी रही छे। पर्वतों पर हिमवर्षाए लोकोनी जिंदगी मुश्किल करी दीधी छे। सतत थई रहेली हिमवर्षाने कारणे रस्ताओं पर केटलाय फूटना बरफना थर जामी गया छे। आ हिमवर्षाने कारणे जम्मू काश्मीर में प्रवासन उद्योग साथे संकळायेला लोकोना चेहरा खीली उठ्या छे। छेल्ला 2 वर्षथी कोरोनाने कारणे प्रवासीओनी संख्या नहीवत हती। आ वर्षे कोरोना हळवो थता सरकारे छूटछाट आपी छे। तेमां पण वर्षना छेल्ला दिवसे हिमवर्षा थता नवा वर्षनी उजवणी शानदार बनी छे। 2023ना वर्षने आवकारवा माटे देशना अलग अलग भागमांथी मोटी संख्यामां प्रवासीओ અહીં આવ્યા છે, જેઓ આ હિમવર્ષાને માણી રહ્યા છે, બરફમાં મોજ મસ્તી કરી રહ્યા છે। વિવિધ સ્નો રમતોનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। कटरा माता रानी के दर्शन करने आए थे तो वहाँ से कश्मीर का रुख करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मुझे ट्रैवल टूर्स वाले ने बताया कि आप लोग वहाँ जाइए, भदरवा बहुत अच्छी जगह है। तो कश्मीर हमारा देखा हुआ था, इसलिए हमने सोचा आज भदरवा चलते हैं और उसने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और सच में बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत मजा आया यहाँ पर। भदरवा बहुत शानदार जगह है और चारों तरफ ढकी हुई बर्फ की चादर, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जन्नत में बिल्कुल आ गए हैं। कश्मीर जो मिनी कश्मीर है बहुत ही शानदार है, मजा आ गया यहाँ पर आके। और 31 का भी यहाँ बढ़िया सा प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग और बढ़िया बर्फ गिर रही है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बढ़िया, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी भी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम न्यू ईयर बनाने आए हैं। हाँ, हम कश्मीर गए हैं बट यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने बर्फ में पहली बार आई हूँ। जरूर आए एक बार घूमने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। आ बारामुल्लाना दृश्यो छे। અહીં ચારે બાજુ તમને બરફની સફેદ ચાદર જોવા મળશે। છેલ્લા 2 દિવસથી અહીં સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે બરફના થર જામી ગયા છે। ઘરોની છતો પર, રસ્તાઓ પર બરફ જ બરફ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને મશીનની મદદથી હટાવવામાં આવી રહ્યો છે। હિમવર્ષાને કારણે લોકોની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે। લોકો ઘરોમાં કેદ થવા મજબૂર થઈ ગયા છે। ठंडीना कारणे सामान्य जनजीवन ठप्प थई गयुं छे। पाइपलाइनमां पाणी थीजी गयुं छे, जेना कारणे लोकोने पीवाना पाणीनी तकलीफ पड़ी रही छे। वीजળી पण आवजा करे छे, जेना कारणे लोको अंधारामां રહેવા मजबूर छे। पहलगामना आ दृश्यो छे। आ नजारो स्वर्गथी ओछो नथी।
ચારે બાજુ બસ બરફ જ બરફ છે. આ બરફમાં મોજ મસ્તી કરતા પ્રવાસીઓ. નવા વર્ષની ઉજવણી માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પહલગામ આવ્યા છે. તેમાં પણ 2 દિવસથી હિમવર્ષા શરૂ થતા નવા વર્ષની ઉજવણીનો તેમનો આનંદ બેવડાયો છે. કેટલાય લોકો છે જેમને પ્રથમવાર જીવનમાં હિમવર્ષા જોઈ છે, તો કેટલાય પ્રવાસીઓ એવા છે જે દર વર્ષે નવા વર્ષની ઉજવણી માટે પહલગામ આવે છે. આ વર્ષે હિમવર્ષા શરૂ થતા તેમની ખુશીનો કોઈ પાર નથી. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्नोफॉल हुआ है और उसके बाद कितना खूबसूरत मंजर ये पहलगाम पेश कर रहा है और टूरिस्ट भी किस तरह से हर लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हैं एक टूरिस्ट. नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर. मेरा नाम मोहित भारती है. मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ. 2 दिन से हम यहाँ पर हैं. काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. स्पेसिफिकली स्नो देखने ही आए थे यहाँ पर. जब हम आए थे तब स्नो नहीं थी, लेकिन बताया गया कि जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं कि स्नो का काफी अच्छा बंदा है. कल शाम को काफी अच्छी स्नोफॉल हुई, तो हमने पूरी फैमिली ने काफी अच्छे से एंजॉय किया. मेरी डॉटर ने स्पेसिफिकली काफी अच्छा एंजॉय किया यहाँ पर. तो क्या मैसेज रहेगी आपकी. मैं सबको ये बोलूंगा कि कश्मीर जैसे बोलते हैं कि जन्नत है, जन्नत ही है. यहाँ पर सभी आए और देखें कितनी सुंदर वादियां हैं यहाँ पर. पहलगाम में मेरी दूसरी विजिट है यहाँ पर, और जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे को यहाँ पर आके हमेशा अच्छा लगता है. पहले हम समझ में आए थे, इस बार विंटर्स में स्पेसिफिकली आए हैं स्नो देखने के लिए. જમ્મુ કાશ્મીરના શોપિયાનમાં હિમવર્ષાને કારણે એક તરફ ખુશી છે તો બીજી તરફ લોકોને હાલાકી પણ પડી રહી છે. હિમવર્ષા ખેતી માટે આશીર્વાદરૂપ બની છે, જ્યારે હિમવર્ષાને કારણે રસ્તાઓ પર બરફના થર જામી જતા કનેક્ટિવિટીને અસર થઈ છે. હિમવર્ષાને કારણે કેટલીય જગ્યાએ વીજળી પણ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. વહીવટી તંત્ર તરફથી કોઈ મદદ ન મળતા સ્થાનિકોમાં રોષ છે. હિમાચલ પ્રદેશના મનાલીના આ દ્રશ્યો છે. મનાલીની આસપાસના વિસ્તારોમાં શુક્રવાર સાંજથી હિમવર્ષા ચાલુ છે. અટલ ટનલની આસપાસ બરફના થર જામી ગયા છે. કેટલાય વાહનો અહીં બરફમાં ફસાઈ ગયા હતા, જેમને પોલીસ જવાનોએ બહાર કાઢ્યા છે. સતત હિમવર્ષાને કારણે અહીં પારો સતત ગગડી રહ્યો છે. નવા વર્ષ પહેલા અહીં હિમવર્ષાને કારણે પ્રવાસીઓના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. પ્રવાસીઓ અહીં નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈ મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. પ્રવાસન નગરી મનાલીમાં નવા વર્ષની ઉજવણી માટે બીજા રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પહોંચી રહ્યા છે. જે પ્રવાસીઓ અહીં પહોંચી રહ્યા છે, હિમવર્ષાએ તેમના ચહેરા પર રોનક લાવી દીધી છે. પ્રવાસીઓની ભીડને લઈ પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોના ચહેરા પણ ખીલી ઉઠ્યા છે. હિમવર્ષાને કારણે લોકોને રસ્તા પર વાહનો ચલાવતા ખાસ ધ્યાન રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે, કેમ કે હિમવર્ષાને કારણે રસ્તા લપસણા થઈ જતા અકસ્માતનું જોખમ રહે છે. ચંબામાં પણ પર્વતીય વિસ્તારોમાં મોસમની પહેલી હિમવર્ષા પડી છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકો સાથે સાથે પ્રવાસીઓના ચહેરા પણ ખીલી ઉઠ્યા છે. હોટલ વ્યવસાયી અને પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા વેપારીઓ પણ આ હિમવર્ષાને કારણે ખુશ છે. મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટવાની આશા બંધાઈ છે. હિમવર્ષાને કારણે પર્વતોનો નજારો નયનરમ્ય બન્યો છે. હિમવર્ષાને કારણે ચંબા જિલ્લો ઠંડીની ઝપેટમાં આવી ગયો છે. અહીં ઉમટી રહેલા પ્રવાસીઓ આ હિમવર્ષાને મન ભરીને માણી રહ્યા છે. પ્રવાસીઓ અહીં બરફમાં મોજ મસ્તી કરતા જોવા મળ્યા. શિમલામાં પણ ઉપરના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. ચાશલ ઘાટી, નારકંડા, કુફરીમાં સ્નોફોલ શરૂ થયો છે. હિમવર્ષાને કારણે રસ્તાઓ પર વાહનો સ્લીપ થવાનો ખતરો વધી ગયો છે. ઉપરી વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાને કારણે શિમલા શહેરનું વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે. નવા વર્ષની ઉજવણી માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં ઉમટી રહ્યા છે. દેશ વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને અહીં હિમવર્ષાની રાહ હોય છે. જો કે હિમવર્ષા શરૂ થતા લોકોમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ છે. ઉત્તર કાશીમાં પણ કેદાર કાંઠામાં નવા વર્ષ પહેલા હિમવર્ષા થઈ છે, જેના કારણે પ્રવાસીઓના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. કેદાર કાંઠા ટ્રેક પર હિમવર્ષાને કારણે પ્રવાસીઓ મોજ મસ્તી કરી રહ્યા છે. આ હિમવર્ષાને લોકો મન ભરીને માણી રહ્યા છે. નવા વર્ષ પહેલા પર્વતો પર અટકી અટકીને હિમવર્ષા થઈ રહી છે. આ હિમવર્ષા 3000 થી 4000 ફૂટની ઊંચાઈ પર થઈ રહી છે. બદ્રીનાથ ધામ, હેમકુંડ સાહિબ, औलीમાં ભારે પવન સાથે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. બદ્રીનાથ ધામમાં હળવી હિમવર્ષાને કારણે ઠંડીમાં વધારો થયો છે. બદ્રીનાથ ધામમાં માસ્ટર પ્લાન કાર્ય પ્રભાવિત થયા છે.
સૌથી મોટી વાત એ છે કે હજુ આ ઠંડીની શરૂઆત છે, એટલે ઠંડીથી છુટકારો નથી મળવાનો. હવામાન વિભાગનું માનીએ તો આવનારા દિવસોમાં ઠંડી પ્રચંડ થશે અને વધશે. પર્વતો પર જબરદસ્ત હિમવર્ષાની આશંકા છે, જેની અસર મેદાની વિસ્તારોમાં થશે અને મેદાની વિસ્તારો શીત લહેરથી ઠૂઠવાશે. ભારતની ઓળખ છે વસુધૈવ કુટુંબકમ. દુનિયાના દરેક મંચ પર આ ઓળખને આગળ કરી છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ. મોદીનું દર્શન જ છે જનતા જનાર્દન. પીએમની આ ખાસિયતે 2022ને કેવી રીતે અવિસ્મરણીય બનાવ્યું છે, જુઓ અમારી આ ખાસ રજૂઆતમાં. इक्कीसवीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं. पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास. माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है. मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है. भारत माता की वंदे 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 वंदे. 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं. ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है. ફેબ્રુઆરી 2022 રવિદાસ જયંતિ પર મહિલાઓ સાથે કીર્તન. માર્ચ 2022 યુક્રેનથી પાછા ફરેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે. એપ્રિલ 2022 દિવ્યાંગ બાળકો સાથે મુલાકાત. मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है. મે 2022 જનતાની ભેટો સ્વીકારતા. જૂન 2022 મહિલા બોક્સરોને મળ્યા. केम छो मजा में छो. જુલાઈ 2022 પીએમની શ્રમજીવીઓ સાથે વાતચીત. समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर. ઓગસ્ટ 2022 કોમનવેલ્થમાં વિજેતાઓનું સન્માન. સપ્ટેમ્બર 2022 મજૂરોને પરેડ માટે નિમંત્રણ. ઓક્ટોબર 2022 સરહદ પર જવાનો સાથે દિવાળી. નવેમ્બર 2022 અનાથ આદિવાસી બાળકો સાથે મુલાકાત. ડિસેમ્બર 2022 મેટ્રોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત. मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित. चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी. આ શબ્દોને અક્ષરશઃ પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરી કર્તવ્ય પથ પર સતત આગળ વધતા કર્મયોગી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જેમનું જીવન દર્શન છે जनता ज सर्वस्व. अच्छा, आपके मन में क्या लगता है? पहले भी काम किया होगा, मजदूरी पहले भी की होगी और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, क्या फर्क लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लगा. यहाँ तो बाबा के कारण थकान ही नहीं लगती. તે તૂટેલા સપનાઓના દર્દને અનુભવે છે, અંતરની વ્યથાઓને અનુભવે છે. મુશ્કેલ સ્થિતિમાં પણ ન હાર માને છે, ન હથિયાર હેઠા મૂકે છે.
કાળના કપાળ પર આત્મીયતાના નીત નવા અધ્યાયને જોડે છે. જવાનો સાથે સરહદ પર દિવાળી મનાવે છે. શ્રમજીવીઓના શ્રમનું સન્માન કરે છે. દેશની જીતની ખુશીમાં સામેલ થાય છે. ખેલાડીઓને શુભેચ્છા પાઠવે છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા પર ચર્ચા કરે છે. દિવ્યાંગ બાળકોને મળે છે. અનાથ આદિવાસી બાળકોને મળી હિંમત આપે છે. જનતા જે ભેટ આપે છે તેને સહર્ષ સ્વીકારે છે. સમાજના દરેક વર્ગના લોકો સાથે મુલાકાત કરે છે, વાત કરે છે. જે માસૂમ મનમાં શોધે અહેસાસ, આજ વાત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ખાસ બનાવે છે. તેમનો અનોખો છે આ અંદાજ. આજ વાત તેમને ખાસ બનાવે છે કેમ કે પ્રધાનમંત્રીએ હંમેશા લોકોને પ્રથમ આગળ રાખ્યા છે. કહેવાય છે કે જેમને લોકોના મનને વાંચવાનું શીખી લીધું, જેમને અંતર્મનને અનુભવવાનું શીખી લીધું, તે સમયની આ નરમ માટી પર વિશ્વાસ અને ભરોસાના એવા ફૂલ ખીલવે છે જેની સુગંધ આખા દેશમાં મહેકે છે. યાદ કરો તે 24 ફેબ્રુઆરીનો તે દિવસ જ્યારે યુક્રેન પર રશિયાએ ચારે બાજુથી હુમલો કર્યો હતો. उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था. और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे. मोदी जी हमें बचा लेंगे. अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं. अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर. पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं. पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग. And that time, they are all wishing from God, and they are always. I have no words, sir. घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे. वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता. યુક્રેનની ધરતી પર પડતી એક એક મિસાઇલે ભારતમાં પણ કેટલાય ઘરોમાં વજ્રઘાત કર્યો. આ મુશ્કેલીના સમયમાં યુક્રેન ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ હેમખેમ ભારત પરત ફરે તે માટે મોદી સરકારે ઓપરેશન ગંગા શરૂ કર્યો. એક એક વિદ્યાર્થીને સહી સલામત ઘરે પહોંચાડ્યો. हो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है. और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया. तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी. तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए. उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई. हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं. तो थैंक यू सो मच सर. जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है. इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले. मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा. कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं. એક રાજનેતા માટે આ આટલું સરળ નથી હોતું કે જનમાનસના દિલમાં જગ્યા બનાવે. તેને દરેક પળે પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. ખુદને સાબિત કરવી પડે છે. ક્યારેક જનતાની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવાના નામ પર, તો ક્યારેક અકસ્માતે આવતા પડકારોના નામ પર. પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તે દરેક પરીક્ષામાં પાસ થવાનું આવડે છે. તેવા તમામ પડકારોને તેમને પહોંચી વળતા આવડે છે. ત્યારે તો મોદી છે તો શક્ય છે કહેવામાં આવે છે. રશિયાની યુક્રેન યુદ્ધમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
બેલારુસે યુક્રેનની S-300 મિસાઇલ પોતાના વિસ્તારમાં તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો, જેથી હવે બેલારુસને યુક્રેન પર હુમલો કરવાની તક મળી ગઈ છે. એટલે કે એક જોતા પુતિનને યુક્રેન પર પ્રચંડ પ્રહારની તક મળી છે. તો શું હવે પુતિન યુક્રેન પર કરશે ફાઇનલ અટેક? શું આગામી 48 કલાકની અંદર બેલારુસ યુક્રેન પર સીધો હુમલો કરવા જઈ રહ્યું છે? શું આગામી 24 કલાકની અંદર રશિયા અને બેલારુસની સેના યુક્રેનને ચારે બાજુથી ઘેરવાનું શરૂ કરશે? શું નાટોના ઇશારા પર યુક્રેન બેલારુસ પર મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે? રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં અત્યાર સુધી જે ન થયું તે હવે થશે. જે રશિયા પોતાની સૌથી ઘાતક મિસાઇલોથી જે યુક્રેનને પૂરી રીતે કાબુ નથી કરી શક્યું, તે રશિયા હવે યુક્રેનને લાલ કબ્રસ્તાનમાં બદલવા જઈ રહ્યું છે. જે રશિયા વિરુદ્ધ અમેરિકા, બ્રિટન સહિત નાટોના 30 દેશ યુક્રેનને યુદ્ધમાં મોહરું બનાવેલા હતા, તે નાટો વિરુદ્ધ રશિયાએ પોતાના લાલ જલ્લાદ ઉતારી દીધા છે. રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધને 300 થી વધુ દિવસ થઈ ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધી યુક્રેનને દાવા મુજબ માત્ર ડિસેમ્બરમાં જ રશિયાએ યુક્રેનના કીવ સહિત 12 શહેરો પર 500 થી વધુ ઘાતક મિસાઇલથી હુમલો કર્યો. પણ આ બધા વચ્ચે જે રીતે બેલારુસે યુક્રેન પર આરોપ લગાવ્યો છે કે યુક્રેનની મિસાઇલે બેલારુસ પર હુમલો કર્યો છે, તેનાથી યુક્રેન બહુ ગભરાયેલું છે. બેલારુસે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે યુક્રેનના મિસાઇલ હુમલાથી તે નારાજ છે અને તે ખતરનાક જવાબ આપશે. બેલારુસ પર યુક્રેનનો હુમલો. બેલારુસે યુક્રેન પર મિસાઇલથી હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો. બેલારુસે દાવો કર્યો કે તેને યુક્રેનની S-300 મિસાઇલ તોડી પાડી છે. બેલારુસ મુજબ યુક્રેનની મિસાઇલ બેલારુસ અને યુક્રેનની સરહદથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર હરબાચા ગામમાં પડી હતી. યુક્રેનની S-300 મિસાઇલ સિસ્ટમને બેલારુસે તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો છે. સાક્ષીઓ મુજબ જોરદાર વિસ્ફોટના કારણે બારીઓ હચમચી ગઈ અને ઘર વિસ્ફોટના કારણે ધ્રુજારી અનુભવવા માંડ્યા. બેલારુસે આ મિસાઇલનો કાટમાળ પણ બતાવ્યો છે. તમને કહી દઈએ કે બેલારુસે યુક્રેન પાસે આ હુમલાનો સીધો જવાબ માંગ્યો છે, નહીતર પરિણામ ભોગવવા માટે કહ્યું છે. છેલ્લા 72 કલાકમાં રશિયાએ જે રીતે યુક્રેનના કીવ સહિત 12 શહેરો પર 180 થી વધુ ઘાતક મિસાઇલો છોડી છે, તેના કારણે આખો વિસ્તાર કબ્રસ્તાન બની ગયો છે. સંરક્ષણ નિષ્ણાંતોને એવું લાગી રહ્યું છે કે યુક્રેને રશિયા સાથે બદલો લેવા માટે બેલારુસ પર S-300 મિસાઇલથી હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે બેલારુસે નિષ્ફળ કરી દીધો છે. પણ જોવા જેવી વાત તે છે કે રશિયા અને બેલારુસ પહેલાથી યુક્રેન વિરુદ્ધ જબરદસ્ત યુદ્ધની તૈયારી કરી ચૂક્યા છે. તેવામાં અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે નાટોના ઇશારા પર યુક્રેન તરફથી બેલારુસ પર મિસાઇલ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. પણ યુક્રેનનું આ આત્મઘાતી પગલું પુતિન માટે એક તક બની ગયું છે. હવે બેલારુસ ખુલીને યુક્રેન પર હુમલો કરવા માટે જઈ રહ્યું છે. 300 થી વધુ દિવસથી ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં આમ તો બેલારુસ રશિયાના સૈન્યની મદદ કરી રહ્યું હતું, પણ હવે પુતિનના ઇશારા પર રશિયાની સેના સાથે બેલારુસ યુક્રેન પર હુમલો કરશે. બેલારુસની 60,000ની સેના હવે યુક્રેનની સેના પર સીધો હુમલો કરશે. આ મહિનામાં બેલારુસના રાષ્ટ્રપતિ રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયના અધિકારીઓ અને મંત્રીઓ સાથે ગુપ્ત બેઠક કરી ચૂક્યા છે, જેમાં રશિયા સાથે યુક્રેન હવે આરપારના યુદ્ધમાં બેલારુસને ખાસ મિશન પર લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. બેલારુસના રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર લુકશેન્કોએ આકરું વલણ બતાવતા કહ્યું છે કે રશિયા વિરુદ્ધ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તેમાં બેલારુસ રશિયાનો સાથ આપશે. પણ જે રીતે યુક્રેનની મિસાઇલ બેલારુસમાં પડી, બેલારુસને યુક્રેન પર હુમલો કરવાની તક મળી ગઈ છે. собираюсь никого пугать, то вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана,
И Россия и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески. આવી સ્થિતિમાં સવાલ ઊભો થાય છે કે યુક્રેન એક સાથે રશિયા અને બેલારુસ પર હુમલાનો સામનો કેવી રીતે કરશે? શું નાટો યુક્રેનની સીધી મદદ માટે પોતાની સેના ઉતારશે? આ સવાલના જવાબમાં ડિફેન્સ એક્સપર્ટમાં મતભેદ છે. મોટાભાગના લોકોનું માનવું છે કે જો નાટો આ યુદ્ધમાં સેના ઉતારશે તો પછી પરમાણુ યુદ્ધને કોઈ રોકી નહીં શકે. તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરી રહ્યા છે. વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.